ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयदां सुरदौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादक श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनोऽस्तौ श्रीमत् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि मम श्रीवटतटस्थित कर्षन्वेनुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तनः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवर्षभानुवि देवी दैताय कृपाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुरुज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुग वृद्ध अपसिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवीर्भाव भूमस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் பாடல் ஒன்று பாடி அதுல இருக்கிற மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரையை பார்க்கலாம். பக்தர்கள் யாராவது பாடணும்னு விருப்பப்பட்டா இந்த பாட்டு தெரிஞ்சா சொல்லலாம், நீங்க பாடலாம் இந்த பாட்டை. என்ன பாட்டு மாதாஜி? உங்களுக்கு இது தெரியுமான்னு தெரியலையே. இந்த பாட்டு தெரியுமா? அமாரா ஜீவன். இல்ல, இந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் பாடல்லாம் நீங்க பாடியிருக்கிறீங்களான்னு தெரியலையே. இல்ல மாதாஜி, பாடியிருக்கீங்க? எல்லாம் பாடினதில்ல. இல்ல, அங்க கேட்டிருக்கேன், நான் பாடினதில்ல. அமார ஜீவன் ஒரு இதா பாட்டு. துளசியில பக்தி ஆமா வினோதா. ஆமா ஆமா. ம், பாக்குறேன் மாதாஜி, என்னோடத்துல இருக்கான்னு பாக்குறேன். இல்ல, உங்களுக்கு வருதான்னு பாக்குறேன். எல்லாருக்கும் வருதா பக்தர்களுக்கு? இது பக்தி வினோத் டாக்கூருடைய பாடல். இது சரணாகதி அப்படின்னு ஒரு பாடல் தொகுப்புல இருந்து சரணாகதி பாடல்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் அவர். அதுல இருந்து ஒரு பாட்டு இது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வைஷ்ணவ பாடல். நான் பாடுறேன், பாடிட்டு மொழிபெயர்ப்பு அப்புறமா படிக்கலாம். முதல்ல பாடுறேன், அப்புறமா மொழிபெயர்ப்பு பண்ணலாம். அமாரா ஜீவன் சதா பாபே ராதா
नाही को पुण्येरा लेशे हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्येरा लेशे परेरे उद्वेग दियाची जे खोते दियाची जीवेर क्लेशे परेरे उद्वेग दियाची जे खोता दियाची जीवेर क्लेशे हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरा लेशे निज सुख लागी पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ परो निज सुख लागी पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ परो पर दुःख सुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुःख सुख करो पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुःख सुख करो हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुनरा लेशे अशेष कामना हृदय माझे मोरा क्रोधी धंब परायाना अशेष कामना हृदय माझे मोरे क्रोधी धंब परायणा मदमत्त साधा विषये मोहित हिंस गर्व विभूषणा मदमत्त साधा विषये मोहिता हिंस गर्व विभूषणा हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरा लेशे निद्राहारस्य अथ सुकार्यव्रत अकार्य उद्योगियामि निद्रालयस्य अथ सुकार्यवृत अकार्य उद्योगियामि प्रतिष्ठा लागिया शात्यासरण लोभहत सदा कामी प्रतिष्ठा लागिया शात्याचरण लोभहत सदा कामी हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरा लेशे हेनो ये हेनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर हेनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्तमान शुभ कार्य शून्य सदा नर्तमान्य नाना दुःख जरा जरा नाना दुखे जरा जरा हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरा लेशे पार्थक्य एको न उपाय विहीन ताते दीन किंचन पार्थक्य एको न उपाय विहीन ताते दीन किंचन भक्ति विनोद प्रभुरे चरण कोरे दुःख निवेदना भक्ति विनोद प्रभुरे चरण कोरे दुःख निवेदना हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरा लेशे हरे कृष्णा யாரெல்லாம் படிக்க முடியுமோ ஒருத்தர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு படிக்கலாம் हमारा जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरा लेशे परेरे उद्वेग दियाची को जे कोथो दियाची जीवेरे क्लेशे
யாருன்னா மாதாஜி படிங்க. நான் ஒன்று படிக்கிறேன், சரியானு பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. என் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் பாவத்தில் மூழ்கி உள்ளது. என்னிடத்தில் சிறிதளவும் புண்ணியம் இல்லை. பலருக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறேன். பல உயிர்களுக்கும் துன்பத்தையே கொடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு இந்த பாட்டு பாடுறேன், அந்த ராகம் என்ன தெரியல, பாருங்க. ನಾಗಿಕ ಪುಣ್ಯರಲೇಶ ಪರರೆ ಉದ್ವೇಗ ತ್ಯಾಸಿ ಜಗದ ತಿಯಾಸಿ ಜೀವೇರೆ ಕ್ಲೇಶ ಅಮರ ಜೀವನ ಸದಾ ಪಾಪೇರದ ನಾಗಿಕ புண்ணியரலேஷ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடினீங்க. இப்போ மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டாங்க அவங்க. ரெண்டாவதுக்கு போலாம் மொழிபெயர்ப்பு. படிங்க. ஸ்லோகம் மட்டும் நீங்க பாடுங்க. ரெண்டாவது பாடவா மாதாஜி? சாரதா மாதாஜி ஸ்லோகம் மட்டும் படிங்க, மத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிட்டோம். சரி மாதாஜி. நிஜ சுகலாகி பாபே நாகி டோரி, நிஜ சுகலாகி பாபே நாகி டோரி, ದಯಾಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಾರ, ದಯಾಹೀನೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಾರ, ಪರ ಸುಖೆ ದುಃಖಿ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯ ಭಾಷೆ, ಪರೆ ದುಃಖೆ ದುಃಖಿ ಸದಾ ಮಿಥ್ಯ ಭಾಷೆ, பர துக்கே சுபகார. மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிங்க. வேற யாராவது சொந்த சுகத்திற்காக பாவம் செய்ய நான் ஒருபோதும் தயங்கியதில்லை. நான் கருணை இல்லாதவன் மற்றும் சுயநலத்தையே இயல்பாக கொண்டவன். பிறர் மகிழ்ச்சியில் நான் துக்கம் அடைகிறேன். நான் எப்போதும் பொய் பேசுபவன். பிறர் துன்பமே எனக்கு இன்பமாக தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நல்லா படிங்க. அசேஷ காமன. ஆசேஷ காமன கிருதி மாஜே மோரா, ஆசேஷ காமன கிருதி மாஜே மோரா, क्रोधी तंब परायण, क्रोधी तंब परायण, मदमत्त सदा विषये मुकित, मदमत्त सदा विषये मुकित, हिंसा गर्व विभूषण, हिंसा गर्व विभूषण, अमर जीवन सदा पपेरत நாகிக புண்ணியரலேஷ. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. என் இதயத்தில் எண்ணற்ற ஆசைகள் நிறைந்துள்ளன. நான் மிகவும் கோபப்படுபவன். நான் அகந்தை மற்றும் பெருமையில் மூழ்கியவன். நான் உலக விஷயங்களில் மயங்கியவன். பொறாமையும் அகம்பாவும் என் அலங்காரங்களாகிவிட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சுகர்ஜே விரத நித்ராலஸ்ய ஹத, சுகர்ஜே விரத அகர்ஜே உத்யோகியாமி, அகர்ஜே உத்யோகி மாமி ஆமி, பிரதிஷ்ட லகியா ஷட்ய ஆச்சரண, பிரதிஷ்ட லகியா ஷட்ய ஆச்சரண, லோபகத சதா காமி, லோபகத சதா காமி, ஆம ஜீவன சதா பபிரத நாகிக புண்ணியரலேஷ. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? படிங்க. அனிமா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சோம்பலாலும் தூக்கமும் என்னை அழித்து விட்டன. நல்ல செயல்களில் எனக்கு ஆர்வமில்லை. தீய செயல்களில் மட்டும் நான் மிகவும் சுறுசுறுப்பானவன். புகழ் மரியாதை வேண்டி வஞ்சகமாக நடக்கின்றேன். நான் பேராசையால் அழிந்தவன். எப்பொழுதும் காமத்தில் மூழ்கியவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ದುರ್ಜರ ಸಜ್ಜನ ವರ್ಜಿತ, ಏಕೇನೆ ದುರ್ಜರ ಸಜ್ಜನ ವರ್ಜಿತ, ಅಪರಾಧಿ ನಿರಂತರ, ಅಪರಾಧಿ ನಿರಂತರ, ಶುಭೋಕರ್ಷ ಶೂನ್ಯ ಸದಾ ನರ್ತಮನ, ಶುಭಕರ್ಷ ಶೂನ್ಯ ಸದಾ ನರ್ತಮನ, ನಾನಾ ದುಃಖೆ ಜರ ಜರ, ನಾನಾ ದುಃಖೆ ಜರ ಜರ, ಅಮರ
ಜೀವನ ಸದ ಪಾಪಿರದ ನಾಗೀಗ ಪುಣ್ಯರಲೇಶ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஹரே மொழிபெயர்ப்பு கிருஷ்ணாங்க மாதாஜி படிக்கிறேங்க படிங்க மாதாஜி. மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. இப்படிப்பட்ட தீய மனிதன் நான், நல்லவர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவன், எப்போதும் குற்றம் செய்பவன், நல்ல செயல்கள் ஏதும் இல்லாதவன், எப்போதும் தீய எண்ணங்களில் மூழ்கி பல துன்பங்களால் சோர்ந்து போனவன். ஹரே கிருஷ்ணாங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நன்றி. ಪಾರ್ಥಕ್ಯೇ ಗಣ ಉಭಯ ವಿಹೀನ, ಪಾರ್ಥಕ್ಯೇ ಗಣ ಉಭಯ ವಿಹೀನ, ತಾದೆ ದಿನ ಅಕಿಂಜನ, ತಾದೆ ದಿನ ಅಹಿಂಜನ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭುರ ಸರಣಿ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭುರ ಚರಣಿ, ಹೋಕರೆ ದುಃಖ ನಿವೇದನ, ಹೋಕರೆ ದುಃಖ ನಿವೇದನ, ಅಮರೆ ಜೀವನ ಸದಾ ಪಪ್ಪಿರದ ನಾಗೀಗ ಪುಣ್ಯರಲೇಶ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. முதுமையில் என்னிடம் எந்த வழியும் இல்லை. நான் மிகவும் தாழ்ந்தவனாகவும் எதுவும் இல்லாதவனாகவும் இருக்கின்றேன். இப்படியாக இந்த பக்தி வினோதன் பரம பகவானின் திருவடிகளில் என் துயரத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அது வேற பாஷையில இருக்கிறதுனால தமிழ்ல பாடும்போது எனக்கு அவ்வளவா தெரியல. ஏதோ நல்லதான் பாடினேன். பாடுனீங்க, நல்லா பாடுனீங்க, பிக்கப் சரி பண்ணிட்டீங்க. மாதாஜி. நீ அந்த நல்ல டியூனை பிக்கப் பண்ணீங்க, நல்லதா. ஓகே மாதாஜி. இப்ப நம்ம இதுக்கு விளக்குரை பார்க்கலாம். பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு தூய பக்தர். நான் இந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குரு பரம்பரையினுடைய எல்லா பிரணவ மந்திரத்தையும் சொன்னேன். அதுல வந்து நமோ பக்தி வினோதாய சச்சிதானந்த நாமினே கௌர சக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுகவராயத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அவருடைய பிரார்த்தனையும் பண்ணேன். அதனுடைய மீனிங் மட்டும் படிச்சிடலாம். கௌர சக்தியின் சொரூபமும் ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமியை பின்பற்றுபவர்களில் முதன்மையானவருமான சச்சிதானந்த பக்தி வினோதருக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கம். பக்தி வினோத் தாக்கூரை வந்து நம்ம 7வது கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றோம். அவர் கிரஸ்த ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர், மிகப்பெரிய தூய பக்தர்ன்றதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. எந்த ஒரு பக்தர் எப்படி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு நமக்கு சொல்லித்தரார். பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம பகவானிடமும் நம்மை விட மூத்த பக்தர்கள் கிட்டயும் நம்ம போகும்போது எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படின்றதையும் நமக்கு வந்து சொல்லித்தராங்க. குரு பரம்பரையில நமக்கு எல்லாமே சொல்லித்தராங்க இல்லையா. சரணாகதின்றது எப்படி அப்படின்றதுல இந்த சரணாகதி வரிசையில வரக்கூடிய பாடல் இது. இத வந்து தன் தாழ்ச்சி சொல்லுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்கள்லாம் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? தன் தாழ்ச்சி சொல்லுதல். பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும்போது 2 விஷயம் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஒண்ணு, அவரை புகழ்ந்து பாடணும். அவரை புகழ்ந்து ஈஸ்வர பரமஹ கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரஹ நாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரணம் புகழ்ந்து பாடுறோம். அவருடைய அழகை வர்ணிக்கலாம், அவருடைய லீலையை பத்தி பாடலாம். அவரை புகழ்ந்து பாட வேண்டும். அவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு கருத்து. இன்னொரு கருத்து, நான் எவ்வளவு சிறியவன், நான் எவ்வளவு சிறியவள், நான் எவ்வளவு தாழ்ச்சியா இருக்கிறேன். அப்ப அந்த வரிசையில பார்க்கும்போது பிரார்த்தனைகள்ல நம்முடைய தாழ்ச்சியை நம்ம சொல்லணும். நம்ம எவ்வளவு கேவலமா இருக்கிறோம். இதை எப்ப புரியுதோ அப்பதான் வந்து நம்ம நல்லா நம்மளை புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். இது வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது. சில பேர் வந்து சில பக்தர்கள்லாம் வந்து பேசும்போது சும்மாவே வேஷம் போடுவாங்க. நான் ரொம்ப பாவி, நான் ரொம்ப ஏன்னா இதுல இருந்தெல்லாம் கத்திட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, வேஷமா பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லல, வேஷமும் போடக்கூடாது. அதே சமயத்துல தாழ்வுணர்ச்சியும் கிடையாது. இப்போ இது வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. அது ஒரு நோயே. அது அவங்க ரொம்பவே அப்படியே இதா இருப்பாங்க. அது கூட கிடையாது. சரியான முறையில நம்மை நம்ம பார்த்துக்கணும். சரியா? நம்ம வந்து நம்ம சரியா நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா நம்மெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல பகவான் வேண்டான்னு சொல்லி இங்க வந்து பல பல பாவங்களை செஞ்சுட்டு தான் மனித பிறவிக்கு வந்திருக்கிறோம். பல பிறவிகளை கடந்து மனித பிறவிக்கு வந்திருக்கிறோம். இதுல நம்ம வாழ்க்கையை கொஞ்சம் உற்று நோக்கி நல்லா பார்த்தோம்னா நம்முடைய அழுக்குகள், நம்முடைய தவறுகள் எல்லாம் புரியும். அப்போ நம்ம வந்து எப்படி பகவான் கிட்ட நம்மளை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணமான பாடல் இது.
அமாரா ஜீவன், அமாரானா என்னுடைய, என்னுடைய ஜீவன், என்னுடைய வாழ்க்கை. சதானா எப்பொழுதும். பாப்பேனா பாவம்தான். ரதா அப்படின்னா பாவத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது. என் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் பாவத்தில் மூழ்கியுள்ளது. நாகிகோ புண்ணியர லீஷே, என்னிடத்துல நாகிகோனா இல்ல, என்கிட்ட இல்ல, என்ன இல்ல, புண்ணியம் எதுவுமே இல்ல. சிறிதளவும், லேஷேனா கொஞ்சமா, கொஞ்சம் கூட புண்ணியம் கிடையாது எனக்கு. நாகேகா புண்ணியர லேஷே பரரே உத்வேக தியாச்சி ஜே கோத்தே, நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு, பரரன்னா மற்றவர்கள், மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் நிறைய துன்பத்தை கொடுக்குறேன். தியாச்சின்னு கொடுக்குறேன், தியாச்சின்னு கொடுக்கறது. தியாச்சி ஜீவேரே கிளேஷ, மற்ற ஜீவன்களுக்கு எப்போதும் துன்பத்தையே கொடுக்குறேன். ஏன்னா நான் நல்லா இருக்கணும்ல, நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு நாம என்ன நினைக்கிறோம், மற்றவங்களெல்லாம் தொல்லைப்படுத்தணும்னு. அப்படித்தானே மனிதர்கள்லாம், அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு மற்றவங்களுக்கு, அதனால ஏன்னா நம்முடைய நன்மை வந்து மற்றவங்களுக்கு தீமை. அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தானே. என்னுடைய சுகம் இருக்குது, நான் வந்து என் சுகத்தை தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துன்பத்தை நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரிதான் வாழ்க்கையே, பொதுவா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கு. என்னுடைய சுகத்துக்காக நான் வந்து மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறேன். அதுல நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடும்போது நாம் செய்கின்ற தவறுகளை நம்ம வந்து யோசிக்கணும். அதை மீண்டும் செய்யாமல் இருப்பதற்கு முயற்சி பண்ணணும். என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு பாவத்துல மூழ்கி இருக்கேன், என்கிட்ட கொஞ்சம் கூட புண்ணியம் இல்லை, நான் யாருக்குமே எல்லாருக்குமே துன்பத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறார். அடுத்து, நிஜ சுக லாகி பாப்பே நாகி தோரி. நிஜன்னா என்னுடைய, என்னுடைய சுகத்திற்காக, நிஜ சுக லாகி, என்னுடைய சுகத்திற்காக நான் பாவம் செய்யறதுக்கு ஒரு நாளும் தயங்கியதே கிடையாது. தயா ஹீன, ஹீனன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம், தயானா கருணை. தயாஹீன ஸ்வார்த்த பரோ, ஸ்வார்த்தி அப்படின்னா சுயநலமானது. நான் கருணை இல்லாதவன், தயாஹீன, ஹீனனா கருணை இல்ல, ஸ்வார்த்த பரோன்னா சுயநலமாவே இருப்பேன். சுயநலமா இருக்கிறது தான் என்னுடைய இயல்பே. பர சுக்க, யாருக்குன்னா சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு துக்கம் வந்துடும். பர சுக்க துக்கி, துக்கினா துக்கம் வந்துடும். சதா மித்யா பாஷி, மித்யான்னா பொய் சொல்றது. ஜெகன் மித்யா அப்படின்னு சொல்றோம்ல, பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யம் அப்படின்ட்டு. மித்யானா பொய், மித்யா பாஷி, பொய் பேசுறேன். நான் எப்பவுமே பொய் பேசுறேன். பொய் நம்ம எல்லாம் பேசுறோம் இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள்ல, நிறைய நேரங்கள்ல பொய் பேசுறோம். ஏன்னா எனக்கு நம்முடைய சுயநலத்துல, என்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கு தான் எனக்கு முக்கியத்துவம் நான் தந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும். ஆனால் நான் மற்றவங்களை பத்தி கருணையே வைக்கிறது கிடையாது, சுயநலமா இருக்கிறேன், பொய்யும் பேசுறேன். சதா மித்யா பாஷி, எப்பவும் பொய் பேசுறேன். பர துக்க, மற்றவங்களுக்கு துக்கம் என்ன வந்துச்சுன்னா எனக்குள்ளக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஆஹா, துக்கம், பிறர் துன்பமே எனக்கு இன்பமாக தோன்றுகிறது. இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்கிறாங்க. வேணும் வேணும், உங்களுக்கு நல்லா வேணும் அப்படின்வாங்க. ஓப்பனாவே சில பேர் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு துன்பமா, படுங்க படுங்க, நல்லா கஷ்டப்படுங்க. அப்ப மற்றவர்கள் துன்பம் எனக்கு இன்பமாகிறது. அப்ப அந்த அளவுக்கு என் மனதில் பொறாமை இருக்கிறது. மூணாவது, அசேஷ காமனா ஹிருதி மாஜே மோரா. காமம் அப்படின்னா ஆசைகள், காமம்னு சொல்லலாம், ஆசைன்னு சொல்லலாம். அசேஷ காம அப்படின்னா நிறைய காமங்கள். ஹிருதி அப்படின்னா ஹிருதயம். மாஷே மாஷே மோரா, என் மனசுல நிறைய காமங்கள் இருக்கு, ஆசைகள் இருக்கு. குரோதி தம்ப பராயண, குரோதினா கோபம், தம்பம்னா தம்ப அடிச்சுக்கிறதுன்னு சொல்றோமே, அதேதான் அகந்தை. பராயண பெருமை, நம்ம பெருமையா நம்ம பேசிக்கிறது நிறைய, நான் இப்படி நான் அப்படி அப்படின்னு. மதமத்த சதா, உலக விஷயங்கள்ல மதமத்த, மனது வந்து மயங்கி போயிருக்கு. சதானா எப்போதும். விஷய மோகிதா, விஷயங்கள்ல மயங்கிறது. மோகிதான்னா மயக்கம். விஷயம்னா விஷயங்கள், உலக விஷயங்கள். விஷயே அப்படின்னா, மோகிதானா மயங்கி போறது. ஹிம்ச கர்வ விபூஷண, ஹிம்சானா தொல்லை பண்றது, இது கர்வம்னா அகம்பாவம். இங்க ஹிம்சாவுக்கு பொறாமையும் சொல்லியிருக்காங்க. பொறாமை,
பொறாமப்படுறது, அகம்பாவம் வச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு அணிகலன்கள், அலங்காரங்கள் ஆக்கி விட்டன, அணிகலன்கள். அதான் நான் போட்டுக்கிற இது நகைகள். சரியா? நித்ரா ஆலசிய ஹத சுகாரிய விரத. ஆலசம் அப்படின்னாலே சோம்பேறித்தனம். தூக்கம், நித்ரான தூக்கம், சோம்பேறித்தனம் தூக்கம். ஹத அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன வந்து சாகடிச்சிடுச்சு, என்ன ஒழிச்சு கட்டிடுச்சு. சோம்பேறித்தனம் தூக்கம். சுகாரிய விரத, காரியம் அப்படின்னா காரியங்கள், சுகாரியம்னா நல்ல காரியங்கள். நல்ல காரியங்களுக்கு எனக்கு பிடிக்காது, நான் அதுல விரதம் எடுத்துருவேன். நல்ல காரியங்களை செய்யாத விரதம். சுகாரிய விரத அப்படின்னா நான் நல்ல காரியங்களை செய்யறது இல்லை, விருப்பம் இல்லை. அகாரிய உத்தியோகி ஆமி, ஆனா இந்த தீய காரியங்கள்ல ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருப்பேன். அகாரிய அப்படின்னா எது செய்யக்கூடாதோ அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நான் சுறுசுறுப்பா இருப்பேன். பிரதிஷ்டா லாகியா, இந்த பிரதிஷ்டா அப்படின்றது வந்து புகழ், லாகியா அதுக்கு ஆசைப்படுறேன். சாத்திய ஆச்சரணை, எனக்கு வந்து மரியாதை வேணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு வேற நான் வச்சுக்கிறேன். லோப ஹத்த சதா காமி, லோபன்னா எனக்கு வந்து பெருமை, பேராசை வேணும், பேராசை. லோபன்றது பேராசை. அந்த மாதிரி பேராசைனால ஹத்தன்னா அழிதல், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அழிதல். பேராசைனால அழிஞ்சு போய் காமத்திலே மூழ்கி இருக்கிறேன். சதா காமினா காமத்திலே மூழ்கி இருக்கிறேன். சோம்பலும் தூக்கமும் என்னை அழித்து விட்டன. நல்ல செயல்களில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை, தீய செயல்களில் மட்டும் நான் சுறுசுறுப்பானவன். புகழ் மரியாதை வேண்டி வஞ்சகமாக நடக்கிறேன். நான் பேராசையால் அழிந்தவன், எப்பொழுதும் காமத்தில் மூழ்கியவன். ஹேனோ துர்ஜன சஜ்ஜன வர்ஜித, நான் வந்து துர்ஜன, ஜனன்னா மனிதன், துர்ஜனன்னா கெட்ட மனிதன். நான் இப்படிப்பட்ட கெட்டவன். சஜ்ஜன வர்ஜித, நல்லவங்கெல்லாம் என்ன ஐயோ இவங்க கூட சேரக்கூடாதுன்ட்டு ஒதுக்கிட்டாங்க. அபராதி நிரந்தர, எப்போதுமே அபராதம் செய்யறவன். நிரந்தரம்னா நிரந்தரமா அபராதங்கள் செய்யறவன், அபராதி நிரந்தர. சுபகாரிய சூன்யம், நல்ல காரியம் எதுவும் கிடையாது, சூன்யம்னா சூன்யம். சதா நர்த்த மனா, எப்பொழுதும் தீ எண்ணங்களில் மூழ்கி இருக்கிறது. மனசு வந்து எப்போதும் தீ எண்ணங்கள்ல இருக்கு. நானா துக்க ஜர ஜர, அதனால என்னாச்சு, பல விதமான துன்பங்கள். நானா துக்கன்னா பல துன்பங்கள், ஜர ஜர அதெல்லாம் வந்து என்ன அழிச்சிடுச்சு. பார்த்தக்கே ஏகோன உபாய விஹீன, இப்ப வயசாகி போச்சு, அந்த வயதானதுனால எனக்கு ஒரு உபாயமும் இல்லை, ஒரு வழியும் கிடையாது. தாத்தே தீன அக்கிஞ்சன, நான் மிகவும் தாழ்ந்தவன். தீனான்னா ரொம்ப மட்டமா இருக்கக்கூடியவன், தாழ்ந்தவனாக இருக்கக்கூடியவன். எதுவும் இல்லை என்கிட்ட, எதுவும் இல்லாதவனாக இருக்கிறேன். அக்கிஞ்சனா ஒண்ணும் இல்லாதவன் அர்த்தம். இப்படி பக்தி வினோதன் ஆகிய நான் கோர துக்க நிவேதன, பிரபு கிட்ட விழுந்து, பிரபுர சரண, பிரபு யாரு, பகவான், பரமபுருஷ பகவான், அவருடைய திருவடிகள்ல விழுந்து என்னுடைய துக்கத்தை நான் காட்டுகிறேன், துக்கத்தை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். பாருங்க, எனக்கு வந்து ஒரு வழியே இல்லை, மொத்தம் பாவம் பண்ணிட்டா, எனக்கு வந்து புண்ணியமே கிடையாது, அதனால நான் வந்து அவர்கிட்ட என்னுடைய துன்பத்தை நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் பிரார்த்தனையை. பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து மிகப்பெரிய ஆச்சாரியன். பக்தியினுடைய ஆழ்நிலையில ஒரு பக்தனும் தன்னை வந்து ஒரு பாவியாக பார்க்கிறான். இதே மாதிரி ஒரு மனப்பாங்க நம்ம வந்து ஆழ்வார்ல பார்க்கலாம். அவர் தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார். தொண்டர் அடி அப்படின்னா காலு, தொண்டர்களுடைய வைஷ்ணவர்களுடைய கால்ல, பொடினா தூசு, தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார், அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார். அவரும் இதே மாதிரி பாடுறார். எனக்கு இந்த பாசுரம் பேரு திருமாலை. திருமாலையை எடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை, தெரியல எப்போ அது நமக்கு கை கூடும்னு தெரியல. ஆனா ஒரு சில திருமாலை மிக பெருசு, அதுல ஒரு சில பாடல்கள் மட்டும் இப்ப இன்னைக்கு
இன்னைக்கு நான் வந்து மேற்கோள் காட்ட போறேன். பக்தர்கள் பாடினீங்கன்னா இப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்து பகவானிடம் நீங்க கொஞ்சம் நெருக்கமா போறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் பாடல்களை பாடும்போது பகவான் உங்ககிட்ட நெருங்கி வருவார். ஏன்னா நாமளா பாட்டெல்லாம் எழுத முடியாது. இத மாதிரி ஒரு உன்னதமான பாட்டை எடுத்து இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாடலாம். இப்ப அதுல இருந்து இன்னொரு பாடல், அந்த இதே போலவே இருக்கக்கூடிய திருமாலையை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம தமிழ் பக்தர்கள்ன்றது போது வங்காள மொழி பாட்டைத்தான் இப்ப பார்த்தோம். இது வந்து தமிழ். அதுலயே மாதிரிதான் வைஷ்ணவர்களுடைய மனநிலை பாருங்க, அப்படியே இருக்கு. அப்போ அதை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இது இது பாருங்க, ரெண்டு ஆச்சாரியர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமே இல்லை பாருங்க. வைஷ்ணவர்கள் மனசுல எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். மனத்தில் ஓர் தூய்மை இல்லை, வாயில் ஓர் இன்சொல் இல்லை, சினத்தினால் செற்றம் நோக்கி தீவிழி விழியவன் பாலா, புனைத்துழாய் மாலையோனே பொன்னி சூழ் திருவரங்கா. பொன்னின்றது வந்து காவிரி நதி, காவிரியினுடைய கிளை நதி. அது சூழ்ந்திருக்கிற அரங்கநாதனே, எனக்கு இனி கதியன் சொல்லாய் என்னை ஆளுடை கோவே. என் மனசுல தூய்மை இல்லை, என் வாயில சொல்லும் கிடையாது, எனக்கு கோபம் நிறைய வரும், தப்பே தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன், தப்பே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். துளசி மாலையை அழிந்தவனே, காவிரியால் சூழப்பட்ட அரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் அரங்கநாதனே, எனக்கு என்ன கதி நீ தான் சொல்லணும். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, என்ன என்னால மாத்தவும் முடியல, எனக்கு ஒரு புண்ணியமும் கிடையாது, நீ தான் என்ன காப்பாத்தணும் அப்படின்னு பாடுறாரு. தவத்துளார் தம்மில் அல்லேன், இதை நான் அடிக்கடி பாடுவேன். தவம் செஞ்சவங்க லிஸ்ட்ல நான் வரமாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. தனம் படைத்தோரில் அல்ல, என்கிட்ட பணம் இருக்குதா? அதுவும் இல்லையே. என்கிட்ட பணமும் கிடையாது, என்கிட்ட தவமும் கிடையாது. புண்ணியம் பண்ணனா இல்ல, ஏதாவது தவம் பண்ணி வச்சிருக்கிறனா, பக்தி பண்ணி வச்சிருக்கிறனா இல்ல, இதுவும் கிடையாது. பணமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது, தவமும் கிடையாது. உவத்த நீர் மாதாஜி போல ஸ்கிரீன்ல தெரியலையே மாதாஜி பாடல், நீங்க screen மீனிங் தெரியலையா? ஒண்டி சொல்றீங்க. மத்தவங்களுக்கு நான் ஷேர் போட்டிருக்கிறேனே. தெரியல அந்த மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி, இது மட்டும் தான் தெரியுது. அது எது சின்னதா சின்னதா இருக்குதா? ரொம்ப இதுக்குள்ள சின்ன. போக போக இந்த வேண்டாம், லிஸ்ட் டைட்டில் மட்டும் இருக்கு ஒண்டி மாதாஜி. அந்த லேப்டாப்ல என்னென்ன டைட்டில்? ஆஹா, இருங்க வரேன், அப்ப திருப்பி பண்றேன், இருங்க. அது முதல்ல சொல்லியிருக்கலாமே நீங்க. இல்ல, எனக்கு வந்து பெருசு பெருசா தெரியுது. மாதாஜி, இந்த இப்ப முத தெரியுது. பாட்டை நான் இப்ப படிக்கிறேன். தெரியுது மாதாஜி, இப்ப தெரியுது. இப்ப தெரியுதா? இருங்க மாதாஜி, நான் அது சொல்லிடுறேன், அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃப்ளோ சரி. நின்னுடும். தேங்க்ஸ் இப்ப மாதாஜி, இப்ப தெரியுதா? தெரியுது இப்ப மாதாஜி. தெரியுதா? தவத்துளார் தம்மில் அல்லேன், தனம் படைத்தாரில் அல்லேன், உவத்த நீர் போலே என் தன் உற்றவருக்கு. யாரும் எதுவும் இதுல எழுதிடாதீங்க, அது பாருங்க, கிரிக்கிட்டீங்க யாரோ. ஸ்கிரீன்ல கை வச்சீங்கன்னா இங்க வந்துருது. அது எப்படின்னு தெரியல, அதை நிறுத்த பாக்குறேன், அதுவும் வர எனக்கு தெரியல. தவத்துளார் தம்மில் அல்லேன், தனம் படைத்தாரில் அல்லேன், உவத்த நீர் போலே என் தன் உற்றவர்க்கு ஒன்றும் அல்லேன், துவத்த செவ்வாயினருக்கே துவக்கர துரிசனானேன். யாரோ கிரிக்கிட்டாங்க. அவத்தமே பிறவி தந்தாய் அரங்கமான குருளானே. ஸ்கிரீன்ல நீங்க கை வச்சீங்கன்னா இங்கேயே வந்துருது, எப்படின்னு தெரியல. தவத்துளார் தம்மில் அல்லேன். இன்னும் கிரிக்கிட்டாங்க. ஒரே நிமிஷம், யாரும் ஸ்கிரீன்ல கை வைக்காதீங்க, அப்படியே பாருங்க, பார்க்கலாம். திருப்பியும் போடுறேன். அதாவது நான் தவம் செஞ்சவங்கல பட்டியல்ல நான் நான் தான் வரமாட்டேன். மாதாஜி அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்காக எப்படின்னா அது அதை கைப்பட்டுது. நான் சாரி அனுப்புறேன் மாதாஜி. இல்ல, நான் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் எங்க தேங்க்ஸ் வேணா மாதாஜி. ஈஸியா கிடைக்கும், கவலைப்படாதீங்க. திருமாலைன்னு போட்டீங்கனாலே கூகுள்ல கிடைச்சிடும். திருமாலை தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே கிடைக்கும். தவம் பண்றவங்கள நான் வரமாட்டேன். தனம் என்கிட்ட பணமும் கிடையாது. என்னுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் வந்து உவத்த நீர் போல பயனில்லாத ஒரு தண்ணி மாதிரி, சாக்கடை நீர் மாதிரி ஆயிட்டான். சாக்கடை தண்ணி என்ன பண்றது? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. உவத்த நீர் போல துவர்த்த செவ்வாயினருக்கே, இந்த இளம் பெண்கள், சிவந்த உதடுகளை உடைய பெண்களுக்கு நான் வந்து தீங்கு இழைச்சிட்டேன். துவக்கார துரிசனானேன். நான் வந்து எல்லாருமே
தூத்துற மாதிரி ஒரு எல்லாரும் வெறுத்து ஒதுக்குற மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு மனிதன் ஆயிட்டேன். அவத்தமே பிறவி தந்தாய். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான பிறவியில இருக்கிற நான் அரங்கமான கருளானே, திருவரங்கத்துல இருக்கிற பகவானே அப்படின்ட்டு பாடுறாரு. ஆர்த்து வண்டு அலம்பும் சோலை அணி திருவரங்கத்தினுள். திருவரங்கத்துல நிறைய பூ பூத்திருக்கு, நிறைய சோலை இருக்கு. அந்த சோலையில நிறைய வண்டுகள்லாம் இருக்கு. கார்த்திரள் அணைய மேனி கண்ணனே, அப்படியே அழகிய மேகத்தை ஒற்றிய கருநீலம் நிறமுடைய கண்ணனே, உன்னை காணும் மார்க்கம் ஒன்றும் அறிய மாட்டா. உன்னை எப்படி அடையணும் அப்படின்ற மார்க்கம் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. மனிதரில் துரிசனாய மனிதர்கள்ல கீழ்பட்டவனா நான் இருக்கிறேன். முருகனேன் வந்து நின்றேன், முருகனேனே. இப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டாள் நானு. ஏன்னா பக்தி இருக்கு, ஆனா அது தெரிஞ்சும் அதை முன்னேறாம, பக்தியே இல்லாம நான் இருக்கிறதுனால நான் என்ன போல ஒரு முட்டாள் நீங்க பார்க்கவே முடியாது. முருகனேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறார். இது திருமாலை மிகப்பெரிய பாசுரம். அதுல 1-2 தான் நான் இன்னைக்கு எடுத்தேன். பாவியேன்னு கூட அவர் சொல்லுவார் ஒரு பாசுரம். இதுல ஏனோ வரல. பாவமே செய்து பாவியானேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அல்ல, அப்படி வராது. இல்ல, பாவியேன் முருகனேன்னு வந்த மாதிரி பாவியேன்னு வரும். ஆச்சா. அப்ப திருமாலையில தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரும் தான் தாய்ச்சி சொல்றார். பச்சைமா மலை போல் மேனி பவழவாய் கமலச்செங்கன் அச்சுத அமரரே ஆயிரதம் குழந்தை என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறணும் வேண்டேன்னு ஆரம்பிக்கிறார் திருமாலைய. ஆனால் போக 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 அவர் சொல்றார், நான் ரொம்ப கேவலமா இருக்கிறேன், நான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவனாட்டம் இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு உயரத்துக்கே வழி இல்லை. நான் பக்தியும் பண்ணல, என்கிட்ட தவ புண்ணியமும் கிடையாது, புண்ணியம் கிடையாது, பாவியாவே இருக்கிறேன். இப்படி பாவியாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஒரே ஒரு உபாயம்தான் சரணாகதி. பக்தி வினோத் டாக்கூரும் அதான் சொல்றாரு. நமக்கெல்லாம் ஒரே உபாயம். ஏன்னா நம்ம பக்தி செஞ்சு அந்த பக்தியினுடைய பலத்தினால பகவான் அடையலான்ற மாதிரி எல்லாம் இல்லையே நம்ம. அது எனக்கு கண்டிப்பா நல்ல பக்தி செய்யறவங்க தைரியமா நான் நல்ல பக்தி செஞ்சுட்டேன், அதனால தத்தேனு கம்பாம்ன்ற ஸ்லோகத்துல சொல்ற மாதிரி கண்டிப்பா யார் நல்ல பக்தி செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு முக்தி தேவி கை கட்டி நிக்கிறாங்கன்ற உரிமை இருக்கு. நாம பக்தியும் பண்ணல, தெரிஞ்ச மனிதர்களில் துரிசனாக இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு ஒரு உபாயமும் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே உபாயம் உன்னை சரணடைவது. நீ என்ன எப்படி காப்பாத்த போற எனக்கு தெரியாது. நான் என்னை பத்தி நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். யாருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை? இப்போ நீங்க உங்க குழந்தைகளை காலேஜ்ல சேர்க்கணும்னா மார்க் நிறைய இருக்கணும் இல்லையா? மார்க் நிறைய இல்லைன்னா என்ன இருக்கணும்? காசு நிறைய இருக்கணும். காசும் இல்லைன்னா என்ன இருக்கணும்? சிபார்சு இருக்கணும். அந்த கல்லூரியினுடைய மிகப்பெரிய அந்த முதன்மை அந்த பிரின்சிபலுக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும் யாராவது, அவர்களுடைய சிபார்சோட போகணும். அப்படி ஒரு முறை ஒருத்தர் சிபார்சோட போனார். அப்ப அவர் அந்த பிரின்சிபல் பார்த்துட்டு, என்ன மார்க்கே எடுக்காம இந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு எல்லாம் நீங்க சிபார்சு சொல்றீங்கன்னா, மார்க் எடுத்த மாணவனுக்கு நான் ஏன் சிபார்சுக்கு வரணும்? அவனுடைய மார்க்ல அவன் தானே போய்க்கிறான். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு மாணவன் அவன் 12ஆம் வகுப்புல 100% எடுத்தான்னா எல்லா காலேஜும் எடுத்துக்கணும். எந்த மாணவன் சும்மா கொஞ்சோண்டு பாஸ் பண்ணிருக்கானோ அவனுக்கு தான் சிபார்சு இல்லையா? அததான் அவர் சொல்றாரு, சிபார்சு கொண்டு போனவர் சொல்றாரு. நிறைய மார்க் எடுத்தான்னு உங்ககிட்ட நான் ஏன் வரேன்? அவனே வாங்கிக்க போறான், அவனுக்கே நீ சீட் கொடுத்துதான் ஆகணும். நான் சிபார்சுக்கு வரேன்னா எதுக்கு வரேன்? அவனுக்கு மார்க் இல்லை, அதனால தானே சிபார்சுக்கு வரேன், இந்த ஒரு முறை கொடுங்க அப்படின்ட்டு. அதே போலதான் நமக்கு மார்க்கே இல்லை, எத்தனை ஜென்மங்கள்ல என்னென்ன பாவங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த உலகத்துல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கிறோம். இதை புரிஞ்சுக்கணும். கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், ஓ இது எனக்கு இது தகுதி இல்லை, அதனால்தான் இந்த வசதியோ இந்த வாய்ப்போ இந்த ஒரு பெருமையோ இந்த பணமோ எனக்கு இல்லாததுக்கு காரணம் அதற்குரிய புண்ணியத்தை நான் செய்யவில்லை. நான் துக்கத்தில் இருக்கிறேன், துன்பத்தில் இருக்கிறேன் என காரணம் நான் செய்த பாவம்.
என்னை வந்து திருப்பி தாக்குது. அதனால எந்த ஒரு புண்ணியமும் இல்லை, தவமும் இல்லை, தனமும் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணலாம்? உங்ககிட்டயே கேட்கறேன், நீயே என்னை சிபாரிசு பண்ணி என்னை பாஸ் பண்ண வச்சிரு, அவ்வளவுதான். இதான் நிவேதனம். அப்படின்ட்டு எப்படி சொல்லணும்னா, பக்தியில நல்லா பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சரணாடி. பக்தியை வந்து செய்யக்கூடாது. அப்ப பக்தி வினோத் தாக்கூரும் சரி, தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரும் சரி, பக்தியே பண்ணாம இதெல்லாம் பேசல, பக்தி செய்யறாங்க. அதனால இத வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கப்படாது. சரியா? மாதாஜி கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. விட்டு லோவா கேக்குதா? போயிட்டு போயிட்டு வருது. சரியா கேட்கல மாதாஜி. மற்றவர்களுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கேக்குது மாதாஜி, நல்லா கேக்குது. நல்லா கேக்குது. மாதாஜி, அதுக்கு தான் இந்த காதுல வேற சொருவின்னு இருக்கிறேன். நீங்க உங்க சிஸ்டம் பாத்துக்குங்க. சுதா மாதாஜி, உங்க சிஸ்டத்தை பாத்துக்குங்க. விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. லைன் லோ வால்யூம், லோ ஹை வால்யூம் மாதிரி. மாதாஜி விட்டு விட்டு தான் கேக்குறது மாதாஜி. தெரியலையே. ஓகே. அதாவது கிளைமேட் அப்படி இருக்குல்ல, அதனால அப்படி இருக்கும் மாதாஜி. இங்க இல்ல, இங்கே வந்து இங்க ஃபுல்லாவே மோடமா தான் இருக்கு. நல்லா அதனால கேக்குறது, அப்புறம் திடீர்னு கீழே போயிடுறது. ஓஹோ, மன்னிக்கணும். இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பாட்டாங்க, தாவி என்று உலகமெல்லாம் தலைவிலக் கொண்டவேந்தாய், சேவியேன் உன்னையெல்லாம் சிக்கனச் செங்கன்மாலே, ஆவியே அமுதே எனதாருயிரனே வெந்தாய், பாவியேன் உன்னையல்லால் பாவியேன் பாவியேனே. இந்த பாட்டா மாதாஜி. சாஸ்திரம் 35 மாதாஜி, அது நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இந்த திருமாலையில வந்து தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் தன்னை வந்து எவ்வளவு பெரிய பாவி அப்படின்றத, அந்த மாதிரிதான் ஒரு பக்தன் வந்து தன் மனநிலையில இருக்கணும். இது வந்து ஆழ்ந்த மனநிலை. இது வந்து செயற்கையா அவங்க வச்சுக்கல, அதையும் கவனிக்கணும் நல்லா. மாதாஜி கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. செயற்கையா அவங்க வந்து வச்சுக்கல. என்னோட போன் மிஸ்டேக்கா என்னன்னு தெரியல, கேட்கல. விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. இருங்க, நான் இதை எடுத்துட்டு பாக்குறேன். எங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, நல்லா கேக்குது. எங்களுக்கு நல்லா கிளியரா தெரியும், கேக்குது மாதாஜி. என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே, சில பேர் கேக்குது, சில பேர் கேட்கல. எங்களுக்கு கேக்குது மாதாஜி, கிளியரா கேக்குது மாதாஜி. நீங்களா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன். ட்ரை பண்ணலாம்னு அதை எடுத்துட்டேன். சரி, எப்படியோ திரும்பவும் நீங்க அந்த லெக்சரை திரும்பி போட்டு கேளுங்க. யாருக்கு இது கேட்கலையோ அவங்க வந்து திரும்பி போட்டு கேளுங்க. நடுவுல நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் இந்த ஃப்ளோ, நான் சொல்ல வந்த விஷயங்கள்லாம் மறந்துடுவேன். அதுக்குதான். அப்போ பக்தியினுடைய உயர்ந்த நிலையில ஒரு பக்தனுடைய மனநிலை இப்படிதான் இருக்கு. நம்முடைய மனநிலைய நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா, நம்ம மனசுல நாம வந்து நம்மள வந்து பெரிய பக்தரா நினைச்சுக்கிறோம். நம்ம தீட்சை வாங்கிட்டோம், நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்லோகங்கள்லாம் வருது, என்னையே எடுத்துக்கலாம், நான் வந்து நிறைய பிரச்சாரம் பண்றேன். அப்போ உள்ள வந்து ஒரு அகங்காரம் வெளியே வருது. நான் இதை பண்றேன், நான் அதை பண்றேன், நான் இவ்வளோ நல்லா இருக்கிறேன், நான் நேர்மையா இருக்கிறேன், நான் தினமும் ஒரு சில பக்தர்களுக்கு நான் தினமும் மங்களார்த்தி போறேன், நான் வந்து இதை பண்றேன், நான் அதை பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து மேலோங்கி மேலோங்கி வரும். ஆனா எப்பொழுது பக்தி வினோத் தாக்கூர் போலவோ தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் போலவோ மிக உயர்ந்த பக்தரா ஒருத்தர் ஆகும்போது அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். நம்ம மாதிரி மக்கள்லாம் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டோம்னா, நான் இதை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பெருமை வருகிறது, ஒரு சாதிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது. நாம வந்து இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. அந்த எண்ணங்கள்லாம் தூய பக்தர்கள் கிட்ட கிடையாது. தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் நாம ஒண்ணுமே செய்யலையே. இந்த திருமாலையிலேயே தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் பாடுறாரு, அங்க ராமருக்கு உதவி செஞ்ச அனுமான மாதிரியும் கிடையாது. நானு குட்டி குட்டியா தன் உடம்புல வந்து மண்ணை புரட்டி கொண்டு போய் கொட்டின அணிலும் கிடையாது. நான் அணிலும் கிடையாது, அனுமானும் கிடையாது. பெரிய பெரிய வேலை செஞ்ச அனுமான் மாதிரியே பெரிய சவம் பண்ணனா, பெரிய சேவை பண்ணனா இல்ல. அணில் மாதிரி ஒரு சின்ன சின்னதா வேலை பண்ணனா அதுவும் கிடையாது. நான் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றதுனால தானே உன்னையே பிடிச்சிருக்கிறேன்.
எனக்கு நீ கதியன் சொல்லாய். எனக்கு பக்தி வினோத் டாக்கூர் சொல்றாரு, வயசான காலத்துல ஒண்ணுமில்லாதப்ப உன்னை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டேன், எனக்கு நீ தான் வழிகாட்டணும், நீ என்ன பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது, நான் ஏதும் உன் மாயை ஒன்றறியேன், நமன் தமர் பற்றி நலிந்திட்டு இந்த ஊனே புகை என்று மோதும்போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன், வானே வானவர் தங்கள் ஈசா மதுரை பிறந்த மாமா என்னானாய் என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது, நீ என்னை காக்க வேண்டும், அரங்கத்தரவணை பள்ளியானேன்னு சொல்லிட்டு பெரியாழ்வார் பாடுறார். எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல, உன் மாயையை நான் ஏதும் உன் மாயை ஒன்றறியேன், உன் மாயை என்ன பண்ணுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும், மாயை கிட்ட நான் சண்டை போடல, நான் உங்ககிட்ட சரணடைறேன். மாயையிடம் சண்டை போடுறதோ மாயையை எதிர்த்து நிக்கிறதோ, நான் மாயையை விட பெரிய ஆளு, நான் மாயையை வென்று விட்டேன்னு நினைக்கிறதோ என்கிட்ட முடியாது, என்னால முடியாது, நான் சரண்டர் ஆயிடுறேன். நிஜ வாழ்க்கையில கூட நமக்கு வந்து நிறைய நேரங்கள்ல சில பிரச்சனைகள் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சிறிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், பெரிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், சில சூழ்நிலைகள்ல நம்ம முடிவு எடுக்க முடியாது. அப்ப வந்து கண்டிப்பா சரணாகதி எடுக்கணும், எப்பவுமே சரணாகதியில தான் இருக்கணும். ஆனா நமக்கு அப்பப்போ நம்மள சரண்டர் ஆக்குற நீ சரண்டர் ஆகு, நீ என்கிட்ட சரணாகதி எடுன்னு ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்கும் போது அது சரண்டர் ஆயிடணும், அப்பவும் போராடக்கூடாது. அவரை அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் என்னுடைய பிசினஸ் கணக்கு பார்த்துன்னு இருப்பேன், என் பீரோ சாவியை நான் இடுப்புல வச்சுப்பேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு பக்தர் மாயப்பூர்ல இருந்து போயிட்டாரு, அவர் வந்து தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம செத்து போக போறோம்னு, நண்பரை கூப்பிட்டாரு, எல்லாத்தையும் கைட்டு கொடுத்துட்டாரு, ஃபீட்பேக் மட்டும் எடுத்துக்கினாரு. அந்த சாவி கிவி எல்லாம் வச்சிருந்துருப்பாருல்ல, சாவி பேங்க் இது அந்த பர்ஸு அது முக்கியமான போனு அதெல்லாம் வந்து நண்பர்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு, நாங்க வச்சுக்கோங்க பத்திரமா வச்சுங்க, இல்லை என்ன பண்ணுங்கன்றாங்க, கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்துட்டு ஃபீட்பேக் எடுத்து சேன் பண்ணாரோம். இது மாதிரிதான் நம்ம இருக்கணும். ஏன்னா இப்ப சாமானியமானவர்கள்னா கடைசி வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க, எந்துன்னு எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுப்பாங்க. முடிஞ்சு போச்சு சில பக்தர்கள் புக்கு, ஏன்னா நான் முடிஞ்சு போச்சு எந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு புஸ்தகம் கூட எடுத்து கொடுத்துருவாங்க, ஃபீட்பேக் தவிர மற்றதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இனி ஆச்சு எந்த வாழ்க்கை கொடுத்துட்றேன் நான் இப்பவே அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் வந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கூட விடுறதுக்கு மனசே வராது. நாம் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்துல இருக்கிற எதுவும் நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை. நான் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் சரணடைவேன். சாகும் போதுதான் சரணடையணும்னு இல்லை, துன்பத்தின் போதுதான் சரணடையணும்னு இல்லை, என் வாழ்க்கையே சரணாகதி தான், என் வாழ்க்கையே சரணாகதி தான். நான் உன்னை நம்பித்தான் இருக்கிறேன், நான் வேற எதையும் நம்பி இல்லை. சரணாகதியினுடைய லட்சணம் என்னன்னா, கிருஷ்ணரை தவிர வேற எது மேலேயும் நம்ம வந்து நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. சரணாகதி வகுப்புல நான் நிறைய லட்சணங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறேன். அதுல ஒரு லட்சணம் வந்து கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கக்கூடாது. அதுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் முதன்மையாக நாம் சரணடைவது கிருஷ்ணர் தான் இருக்கணும். மற்றதெல்லாம் அடுத்துதான், இரண்டாம் பட்சம்தான். அதற்கு பழகி கொள்ள வேண்டும். அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. ஏதாவது ஒரு அவசர ஆபத்துனா நம்ம சொன்ன மாதிரி மருந்து தேடி போகிறோம், மருத்துவனை தேடி போகிறோம், அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களை தேடி போகிறோம். ஆனா நம்ம நாமத்தை தான் போகணும், தேடி போகணும். ஏன்னா எனக்கு வேற கதி இல்லை, நீதான். நீ நீ கைவிட்டனா எல்லாமே கைவிட்டதுக்கு சமம். ஆனா நீ புடிச்சிட்டுனா வேற எல்லாரும் கைவிட்டா கூட நீ காப்பாத்திருவ இல்லையா? இந்த உண்மையை புரிந்த பிறகு வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் அவரையே சரணடைய வேண்டும், அவரையே முழுமையாக நம்பி இருக்க வேண்டும். அவர் தான் எல்லாத்துக்குமே சர்வ காரணம். அவர் நினைச்சாதான் நடக்கும் எல்லாமே. அதனால அவரிடம் நாம் சரணடைவோம். எதுக்கு? பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு கிடையாது. பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு சரணடைய வேண்டாம். சரணடைய வேண்டாம்னு சொல்ல சரணடைங்க. ஆனால் பௌதிக பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கணும்னு இல்லை, அது தீர்ந்தாலும் தீரலைனாலும் சரணடையணும்.
இதான் சரணடைதல். இப்போ ஒரு பிரச்சனையை பகவான் தீர்க்கலனாலும் அவரை நம்ம இடைவிடாம, ஏன்னா அது அவருடைய விருப்பம். அதன் மூலம் எனக்கு ஏதோ ஒரு பாடம் சொல்லி தர்றார். அதனால ஒரு பிரச்சனை தீர்கிறதோ தீரலையோ, பிரச்சனை என்பது என்னை சரணடைவதற்கு உதவுகிறது. ரொம்ப கஷ்டம் வந்தா தானே கிருஷ்ணா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு போய் புலம்புறோம். அதனால அந்த கஷ்டம் நல்லதுதான். அவரை நாம் சரணடைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது அந்த சூழ்நிலை. அங்கு நாம சரணடைறது தான் முக்கியமே தவிர, அதனால நமக்கு நல்லது நடக்குதா கெட்டது நடக்குதா அது தாங்கவும் நீதான் மனநிலையை கொடுக்கணும். தாங்குற மனநிலை கூட நீதான் தரணும். என்னால இந்த உலகத்து பிரச்சனைகள்லாம் தாங்க முடியல, தாங்கி நான் பக்தி வேற செய்யணும்ல. உன்னை நினைக்கணும். பகவானே இதெல்லாம் தாண்டி உன்னை நினைக்கிற மாதிரி நீ என் வாழ்க்கையை வை, என்னுடைய புத்தியை கொடு, என்ன மாத்து. எப்படி மாத்த போற எனக்கு தெரியாது, நான் சரணடைகிறேன். இந்த உபாயமே எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய பிரச்சனைகளை மீறி உன்னிடம் எப்பொழுதும் என் மனதை வைக்கக்கூடிய உபாயம் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் பெரிய பக்தன் கிடையாது, என்கிட்ட பணங்காசு கிடையாது, எனக்கு புண்ணியம் கிடையாது, என்கிட்ட பதவியெல்லாம் கிடையாது. அதனால நான் எதை வச்சு உன்னை பிடிக்கிறது? என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையே, உடல் பலம் இல்லையே. அதனால உன்னுடைய கருணை ஒன்றை மட்டுமே நான் நம்பி இருக்கிறேன், அருள் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்யணும். அதனால இந்த பிரார்த்தனைகள்லாம் நாம எழுத வேண்டிய தேவையில்லை. சில பக்தர்கள் சொல்றாங்க நாமளே கூட பிரார்த்தனையை எழுதி பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. அது செய்யலாம். ஆனா அதை விட பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடின அமரா ஜீவன் நமக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு பாடல். இந்த பாடலை பாடும்போது பக்தி வினோத் தாக்கூருக்கு என்ன பலனை பகவான் கொடுத்தாரோ அதையே நமக்கு தருவார். இப்போ ஒரு மருந்து இருக்கு, அந்த மருந்த சாப்பிட்டா இந்த நோய் குணமாகும்னு எழுதி வச்சுட்டான். அந்த மருந்த யார் சாப்பிட்டாலும் வேலை செய்யும். அப்படித்தானே மருந்துகள் எல்லாம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. அதே போல பக்தி வினோத் தாக்கூர் இந்த பாட்டை எழுதிட்டார். அந்த பாடல்ல அதை நம்ம பாடும்போது கிருஷ்ணரை அது திருப்திப்படுத்தும். ஏன்னா அவர் பாடினப்போ கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைஞ்சாருல்ல, அதே பலன் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் அதையே செய்யறது. பக்தி பாதையில காப்பி அடிக்கணும், நக்கல் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. போலியா இல்ல, உண்மையாக. சரி, அமரா ஜீவன் இந்த பாட்டு நான் அவரை பின்பற்றி பாடுகிறேன். அப்படி பாடும்போது பகவான் பிரசன்னமாகிறார் சுலபமாக. அது முக்கியம். ஏன்னா நானே பாட்டு கட்டி எழுதுனேன்னா வேணான்னு சொல்ல மாட்டார். ஆனா அதுல விரைவில் மனம் இறங்குவாரான்றது தெரியல. ஏன்னா இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களுடைய பாடல்கள்லாம் நமக்கு சிபாரிசு கடிதம் மாதிரி. சிபாரிசு கடிதம். அப்ப ஓகே, நீ பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடின மாதிரி பாடுறியா, ஓகே வெரி குட், நான் பிரசன்னமானேன்னு பகவான் சொல்வார். நீ தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் மாதிரி பாடினியா, ஓகே ரங்கநாதர் அருள் புரிவார். ஓகே நீ கவலைப்படாத, நான் உனக்கு என்ன கதின்னு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்வார். அதனாலதான் நம்ம வைஷ்ணவர்களை பின்பற்ற வேண்டும், அதுவும் நம்ம சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி தராங்க. நம்ம சம்பிரதாயத்துல எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி பாடல்கள் எல்லாம் நீங்க கேட்கணும், பாடணும்னு சொல்றேன். இதுல ஏதாவது சந்தேகம், கூடுதல் கருத்துக்கள் இருந்தா தெரிவிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த தலைப்பு தன் தாழ்ச்சி கூறுதல் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். மாதாஜி யாருக்காவது ஏதாவது பொதுவான சந்தேகம் இருக்கா? இந்த பாட்டுல சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம், ஏதாவது பொதுவான சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம். மாதாஜி இந்த திருமாலை எல்லாம் எடுங்க மாதாஜி, எங்களுக்கும் இந்த திருமாலை எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. நானே கொஞ்சம் படிக்கணும் மாதாஜி, அதுக்கு தான் அதான் நீங்க படிச்சுட்டு எங்களுக்கு சொல்லு. அமரா ஹரே ஜீவன் கிருஷ்ணா. படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க.
நான் ஒன்று சொல்லலாங்களா மாதாஜி? மாதாஜி, சொல்லுங்க. நான் நாங்க வந்து நாங்க ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் தான் மாதாஜி. நாங்க வந்து ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொரு கோவில் போய் சேவை செய்வோம். அப்போ தொண்டரடி பொடியாழ்வார் ஒரு திருமண்டங்குடின்னு இருக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி, அங்க போய் சேவை செய்யறதுக்கு நாங்க போயிருந்தப்போ அவங்க வந்து ஒரு வாரம் இருந்து அந்த கோவில்ல சேவை செஞ்சோம். சேவை செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு நாள் நீங்க வந்து இங்க யாரு நல்ல திருமாலை படிப்பாங்கன்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் எங்களோட வந்த பட்டச்சரம் இவங்க நல்லா படிப்பாங்கன்னு என்னை கூட்டு போனாங்க. கூட்டு போய் அவங்க வீட்டில் உட்காந்து நாங்கள் திருமாலை படித்தேன். அவரோட வெண்கல சிலை அவங்க வீட்டில் இருக்கு. அதனால அவங்க வீட்டில் உட்காந்து நான் வந்து 45 பாசுரமும் நீங்கள் மனப்பாடமாக சொல்லணும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். சொல்லி முடித்த உடனே அம்மா நீங்க கண்ணை மூடிட்டு அங்க ஒரு ரூம் இருக்கு, அந்த ரூம்ல போய் உங்களுக்கு ஒரு 9 இதை என்னதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. அப்புறம் அவங்க வீட்டுல ஒரு லேடி இருந்தாங்க, அவங்க தான் என்னை கூட்டிட்டு போய் அந்த ரூம் கிட்ட போகவே முடியல. பயங்கர வைப்ரேஷன், காலே எடுத்து வைக்க முடியல. என்னது இப்படி இவங்க வீட்டுல இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உள்ள போகிறதுக்கு போறேன். அப்போ அந்த ரூம்லயே எடுங்கங்கிறாங்க. இப்படி ஒவ்வொன்றா எடுக்கிற என்னது வெயிட்டா இருக்குது, என்னதோட்டு 9 எடுங்க அப்படிங்க. 9ஐயும் மறுபடியும் ஒரு இது நல்ல ஒரு தாம்பாளம் மாதிரி தட்டை கொடுத்தாங்க, அதுல வைங்க அப்படின்னாங்க. வச்சு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்த உடனே பிறகு பார்த்தா அது ஃபுல்லா 9 சாலக்கிராமம் எனக்கு அவங்க வீட்டுல இருந்து கொடுத்தாங்க மாதாஜி. நீங்க நல்லா பாடுனீங்கன்ட்டு 45 ஆமாங்க ஆமாங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு திருமாலை தெரியுமா? திருமாலை ஃபுல்லா தெரியும் மாதாஜி, மனப்பாடமா சொல்லிடுவேன். அது சொன்னதுக்கு 9 சாலக்கிராமம் கொடுத்தாங்க அவங்க. அது தாத்தா அவர் தொண்டரடி பொடியாழ்வார், அவங்க ஒரு 5000 சாலை, அதுக்குள்ளேயே போக முடியல மாதாஜி. 5000 சாலக்கிராமம் இருக்குது. அதுக்கு பயங்கர பச்சை கற்பூரம் உள்ளேயே போக முடியல. அவ்வளோ ஒரு வைப்ரேஷன், அவ்வளோ சாலக்கிராமம் வச்சு அவ்வளோ சாங்கித்யமா இருக்காங்க. நிக்கவே முடியல, அவ்வளோ பூஜை அதுல பண்றாங்க சாலக்கிராமத்துக்கு. அப்படி வச்சிருக்கிறாங்க. அது கண்ணை திறந்து பார்த்து நான் சுவாமி கும்பிட்டுக்கிறேன்னு கேட்டவனு பண்ணிக்கோமா நாங்க. அப்ப பார்த்தாதான் அப்படி ஏதோ ஒரு இதுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. அப்படி வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுல. யாரையுமே நாங்க விட்டது இல்லம்மா அப்படின்னாங்க. சரி, எனக்கு ஏதோ ஒரு புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கு, நான் போய் பார்த்துட்டு. திருமாலை மனப்பாடமா பாடுனதுனால அப்படி. ஆமாங்க மாதாஜி. திருமாலை ரொம்ப நாளா சேவிக்கிறீங்களா? ஆமா, நாங்க டெய்லி பாசுரம் சேவிப்போம் மாதாஜி. டெய்லி கோவில்ல 4000 திவ்ய பிரபம் 4000 திவ்ய பிரபம் கோஷ்டி பாராயணம் டெய்லி ஈவினிங் பண்ணுவோம் மாதாஜி. டெய்லி 100 பாசுரம் படிப்போம். அப்ப எவ்வளவு நாள் முடிச்சிருவீங்க? நாங்க 20 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அதான் மாதாஜி, அந்த 4000 எவ்வளவு நாள் ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு? இல்ல முடிக்கிறதுக்கு தினம் 100ன்னு வச்சு மனப்பாடம் பண்றதுக்கு மாதாஜி. எல்லாமே மனப்பாடம். தினம் 100 பாசுரம் படிப்போம் மாதாஜி. ஒரு 3000 3200 பாசுரம் தெரியும் மாதாஜி. 20 வருஷம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம்ல டெய்லி. நீங்க முத்ரஸ்தானம் வாங்கினவங்களா? அது ஆமாங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லது மாதாஜி, ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. இந்த பொய்கை ஆழ்வார் பேயாழ்வார்லாம் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, அவங்களெல்லாம் நட்சத்திரம் அவிட்டம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம்னு. அப்புறம் திருமசி ஆழ்வார் என்ன நட்சத்திரம்? தை மாசமா தை மாசம் மக நட்சத்திரமா? தை அஸ்தம் மாதாஜி. ஆமா. நம்மாழ்வார் வந்து இது அது என்ன வைகாசி மாசம். ஐயோ, நட்சத்திரம் மறந்துட்டேன். வைகாசி தான் நட்சத்திரம். இருங்க, திருநெல்வேலியில இருக்கிறார் நம்ம. ஆமா, வைகாசி விசாகம். கரெக்ட், வைகாசி விசாகம் தண்ணில் வாழி. ஆமா. மதுரை கல்வி ஆழ்வார் நட்சத்திரம் இருங்க மாதிரி திருப்புளியங்குடியில தான் இருக்கிறார் நம்மாழ்வார். ஆமா, திருப்புளியங்குடி தான். புளிய மரத்துல இருந்து தானே மாதாஜி அவர் இதானது. ஆமா ஆமா. வெரி குட், ரொம்ப சந்தோஷம். நட்சத்திரம் நீங்க வந்து இவ்வளவு நல்ல சாலக்கிராம அப்ப உங்களுக்கு பரிசாக கொடுக்கப்பட்டார். அப்ப நீங்க நல்ல வழிபாடு பண்றீங்களா? நான் 108 வச்சிருக்கிறேன் மாதாஜி. 108 வச்சு சாலக்கிராமம் போய் நான் இதுக்கு சாலக்கிராமம் போயிருக்கும் பொழுது அங்கேயே கொண்டு வந்து முக்திநாத் போயிட்டு சாலக்கிராமம் போகும்போது அங்கேயே அப்ப அதுக்குரிய பூஜை எல்லாம் பண்ணி டெய்லி அபிஷேகம் பண்ணணும், டெய்லி பூஜை பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்றோம்.
ஓகே ஓகே. நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்றது எல்லாம். டெய்லி நைவேத்தியம் பண்ணு, எல்லா நைவேத்தியமும் பண்ணு. ஆஹா. உங்க வீட்ல நீங்க மடி ஆச்சாரமா இருக்கிறீங்களா? ஆமா, அதுதான் மாதாஜி எங்க வீட்டுல. நாங்க பிறந்ததுல இருந்தே நாங்க மட்டன் அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். பிறந்த இருந்து இல்ல நாங்க அதான் நீங்க அந்த பிராமின்ஸ். கேஸ்ட்லயே பிறந்ததுனால அப்படி பழகிட்டோம். அப்படி ஓகே ஓகே. ஆனா நீங்க அப்ப வெளியெல்லாம் போக முடியாதே. என்ன எங்கேயும் போக மாதாஜி, வெளியே சாப்பிடல மாட்டோம். இல்ல வெளிய போக முடியாதே. வேற என்ன தீர்த்த யாத்திரை 100 தீர்த்து? சாலக்கிராம் வச்சிருக்கீங்களே, எப்படி வெளிய ஆமா போக? மாதாஜி, அதுல 9, 18 எடுத்துட்டு போயிடணும். ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஆஹா. அதுல எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை எங்க போனாலும் நம்ம அது சாலக்கிராமத்தை இதை பண்ணிட்டு அதுக்கு இது பண்ணிடணும். அந்த பாசுரத்தை படிச்சு சொல்லிடணும். ஓகே ஓகே. ஆஹா. ம். ஓகே. வேற பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? தேங்க்யூ நன்றி. மாதாஜி. பக்தர்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள், பொதுவான கேள்விகள்? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டதை வச்சு ஒரு சந்தேகமா கேக்குறேன். சாலக்கிராம் வந்து நம்ம பெண்கள் பூஜை பண்ணலாமா? மாதாஜி சொன்னதுல இருந்து அவங்க பண்ற மாதிரி தெரியுது. தெரியுது. அவங்க வந்து நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் எல்லாம் நின்னு போனவங்களா இருக்கும். ஓ, மாதாஜி, எனக்கு பீரியட்ஸ் 40 இயர்ஸ்லயே நின்னு போச்சு மாதாஜி. அது நின்னுட்டா பண்ணலாம். பண்ணலாமா? ஸ்ரீ நின்னுட்டா சம்பிரதாயத்துல பண்ணலாம் அது. நின்னுட்டா பண்ணலாம் ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து அஹ், நம்ம சம்பிரதாயத்துல பெண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க சாலகிராமத்தை. பொதுவா என்னுடைய குருதேவர் வந்து சாலகிராமத்தை கொடுக்க மாட்டார். அது ஸ்ரீ சரி சரி. சம்பிரதாயத்துல சாலகிராம் கொடுக்குறாங்க, அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஒரு சம்பிரதாயத்துல ஒரு இது இருக்கு. நான் பார்த்த வரைக்கும் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பெண்கள் அபிஷேகத்தை தொட மாட்டாங்க. தொடாம நைவேத்தியம் பண்ணி பூஜை பண்றதை பார்த்திருக்கேன். இவங்க வந்து சரி சரி. பீரியட்ஸ் எல்லாம் நின்னு போனதுனால ஒருவேளை இவங்களும் ஒரு ஆம், பூஜாரி மாதிரி பண்றாங்களோ என்னவோ. பொதுவா வந்து சாலகிராமத்தை வந்து வீட்டுல வைக்கிறதுக்கு வந்து நாங்கெல்லாம் ஒத்துக்கிறது இல்ல. நானும் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அப்ப வீட்டுல யாருன்னா பெண்கள் தீட்டு வர பெண்கள் இருந்தாலோ இல்ல சிறு குழந்தைகள் இருந்தாலோ அந்த சுத்தத்தை ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னே இருக்கிறவங்க அதுக்குன்னே மெயின்டைன் பண்றாங்க. தனி ரூம் இருக்கு, தனியா அவங்க எல்லாத்தையும் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அது சரிப்படுது. இல்லைன்னா வந்து அவங்க வந்து நம்முடைய இயக்கம் வந்து பிரச்சார இயக்கம். அப்புறம் நாமத்தை கொண்டு பகவான் அடியணும்ன்றது. இந்த மாதிரி இப்போ சாலக்கிராம வழிபாடுன்றது வந்து மிக 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 மடி ஆச்சாரம் நிறைய வைக்கணும். ஏன்னா அதுல பகவான் சாட்சாத் இறங்கி இருக்கிறார். அதுக்குரிய நியமங்களை நம்ம கடைபிடிக்க முடியாது. என்னைக்காவது ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லாம போயிடும், இது ஆகும் அது ஆகும் எதாவது அப்படி ஒரு ஸ்திரமா அப்படியே ஸ்டெடியா நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னா அதை அனுமதிக்கிறதே கிடையாது. நிறைய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கி நான் கோயில்கிட்ட கொடுத்த அனுபவம் எல்லாம் உண்டு. வச்சிருப்பாங்க, சாலகிராம் வந்துடுச்சுன்னுவாங்க, தயவு செய்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நாமத்துல வந்து அபராதம் குறைச்சல். ஆனா வழிபாட்டுல வந்து சேவை அபராதம்னு இருக்கு. அது முக்கியமா. சாலகிராமத்தை விட்டுட்டு இப்ப சாலகிராம் இருக்கிறாரு வீட்டுல, நீங்க தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா கூட தண்ணி கூட ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும்ன்றது இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பொருளை ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா பெரிய அபராதம். சாட்சாத் கடவுள் சாலகிராமத்துல இருக்கிறார். முதற் கடவுள் விஷ்ணு கிருஷ்ணர் சாலகிராமத்துல இருக்கிறாரு. அப்ப இருக்கும்போது அவருக்கு நம்ம அபராதம் எல்லாம் பண்ணவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் ஹையா இருந்தால் ஒழிய அதை நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கிறது இல்லை. என்னுடைய குருதேவர் பண்றது. சரி, அப்ப செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அந்த நாங்க செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு வேண்டும். அதுல கவனமா இருக்கணும், ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி. அதனால நாங்க வந்து பொதுவா யாருக்கும் வந்து விக்கிரக வழிபாடே பரிந்துரைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம விக்கிரக வழிபாடுனாலே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு பூஜாரி, நான் ஒரு பிராமணன் அப்படின்னு கூட ஒரு எண்ணம் வேற வந்துடும். நான் வந்து இப்ப சமீபத்துல வந்து குஜராத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி போயிருந்தேன். 1000 பக்தர்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய கோயில், 1000 பக்தர்கள் கிட்ட பெரிய ஹால். அதுல கூட அவங்க விக்கிரகம் வைக்கல, அந்த போட்டோ தான் வச்சிருந்தாங்க. ஓ, சரி சரி சரி. அந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஒழுங்கா இல்லைன்னா சேவா அப்புறம் ஆனக்கூடாது. நம்ம வந்து ஒழுங்கா எப்போ வந்து முழு நேர பக்தர்களை விக்கிரகத்துக்குன்னே வைக்கிறோமோ அப்ப வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சென்டர்ஸ் நான் போனேன் பிரச்சாரம் சன்னத்துல எல்லாத்துலயும். ஆனா அந்த போட்டோ கூட அவங்க எப்படி விக்கிரகத்துக்கு கொடுப்பாங்களோ வழிபாடுகள் அதை கொடுக்குறாங்க பாத்துங்கப்ப. அதனால நான் வந்து
நீங்க 100% 100% நல்லா என்னால பண்ண முடியும்னால் ஒழிய, ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து அதேதான் நான் பார்த்திருக்கேன். சில பேருக்கு விக்கிரக வழிபாடு அதுலதான் இருப்பாங்க. அவங்க பிரச்சாரத்திலயோ சேவையிலயோ எதுக்கும் இதுல வந்து எதுக்கும் வேற எதுவும் பண்ணவே முடியாது. நைவேத்தியம் பண்ணணும், அபிஷேகம் பண்ணணும், பாசுரம் பாடணும், குளிக்கணும், சாமி கும்பிடணும், குளிக்கணும், சாமி கும்பிடணும், அப்படிதான் இருக்கணும். வேற எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. குடும்ப விவகாரத்துல இறங்குறதோ இல்ல வெளியே போய் யாத்திரையில போற கூட யாத்திரையில போகும்போது கூட ரொம்ப சுத்தத்தை மெயின்டைன் பண்ணுமே. ட்ரெயின்ல போனீங்கன்னாலும் குளிக்கணும். அங்க 2 நாள் ட்ரெயின் பயணம்னா எங்க குளிப்பீங்க, எங்க அபிஷேகம் பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் இருக்கு. எங்க போனாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு சுத்தமான அறையை தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கவனம் வந்து இருக்க வேண்டியது. அது வந்து எல்லாருக்கும் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. சரியா? ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஒரு ஸ்பெஷல் சோல். அவங்க அழகா பாடியிருக்காங்க. அவங்களுடைய ஆச்சாரியனே அவங்களுடைய பக்தர்களே வந்து சாலக்கிராமத்தை அவங்க விரும்பி கொடுத்திருக்கிறாங்க. இவங்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள், அதனால கொடுக்கலாம்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா குரு தருவர். சில பேர் நான் பார்த்திருக்கேன், குரு கிட்ட வந்து எடுத்துன்னு வந்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பிராமணர்கள்ல, அவங்க பரம்பரையில அது வரும். அது வந்து வந்துட்டு எங்க குரு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க, நீ வந்து எனக்கு பிராமின் தீட்சை கொடுத்துரு, இது மாதிரி வந்துடுச்சு, எங்க பரம்பரையில வந்துடுச்சுன்னு. அப்படி நாம ஒரு கட்டாயமும் படுத்தக்கூடாது. இதெல்லாம் தானாக அந்த குருவே உங்களை தேர்ந்தெடுத்து தானாக அதை கொடுக்கணும். அப்போ அங்க வந்து உங்களுக்கு அது சரியாகும். நிறைய பக்தர்கள் வீட்டுல நான் போயிட்டு வேணாங்க இது குடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சில பேர் தெரிஞ்சு ஒரு மாதாஜி வந்து என்கிட்ட நான் குடுத்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு ரகசியமா வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். நீங்க பாத்துங்க, உங்களாச்சு நீங்களாச்சு தெய்வமாச்சு. தெய்வத்துக்கும் பக்தனுக்கு நடுவுல நான் போக மாட்டேன். அந்த பக்தன் நான் சாலக்கிராம் கும்பிடுறதுக்கான தகுதி என்கிட்ட இருக்குன்னு அவங்க நினைக்கும் போது இல்லன்னு நான் சொல்ல நான் யாரு? இருக்கிற ஆபத்துகளை சொல்லிடுவேன், அவ்வளவுதான். அவர் வந்து சாட்சாத் கடவுள். கடவுளை நீ காப்பாத்துவியா, வைப்பியா, வழிபாடு பண்ற அளவுக்கு உனக்கு தகுதி வளர்ந்துருச்சா? எதுக்கு தகுதி இருக்கு? நாமத்தை சொல்றதுக்கு தகுதி இருக்கு. நாமத்தை சொல்றதுக்கு ஒரு பாத்தியம் கிடையாது, ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. இதை நல்லபடியா செய்யலாம், கான்பிடன்ஸா செய்யலான்றதை நாங்க பிரச்சாரம் பண்ணுவோம். சாலக்கிராம வழிபாட்டெல்லாம் நான் பிரச்சாரம் பண்றது இல்லை. ஏன்னா அதுக்குன்னு ஆளுங்க இருக்கிறாங்க, பூஜாரிகள் இருக்கிறாங்க, பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறாங்க, கடினமா அதுக்காக செய்யக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க செய்யட்டும். சாமானியமானவர்களுக்கு நான் இதை பரிந்துரைப்பதில்லை. சரிங்க மாதாஜி, கிளியர் ஆச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேளுங்க. அதாவது முக்திநாத் போகும்போது மாதாஜி, ஜெகசாக்ஷி பிரபு கூட நாங்க போயிருந்தோம் போன தடவை. போனப்போ வந்து அவரு நாங்க அங்க வந்து நேபாளில் நிறைய ஒரிஜினல் அந்த இது கிடைக்குது சாலக்கிராமம். ஆனா அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்க வாங்கி வந்து பூஜை பண்ணக்கூடாது, நீங்க அந்த கண்டகி நதியில இறங்கும் போது உங்களுக்கா இத கிடைச்சதுன்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம், மத்தபடி வாங்கக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னாரு பிரபு மாதாஜி. அவர் அப்படிதான் இல்ல, ஆனா அப்படியே கிடைச்சா கூட நீங்க வந்து உங்க குரு ஒத்துக்கினாருன்னா தான் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? அப்படியே பகவான் வந்துட்டாருன்னா கூட நான் எதுக்கும் ஒரு முறை குரு கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கணும். அந்த குரு வந்து உங்களை நல்லா தெரிஞ்சவரா இருக்கணும். அப்புறம் நான் வந்து என் எண்ணங்களால அமுக்க கூடாது. சில நேரங்கள்ல குரு என்ன பண்ண, குருவை வந்து நம்ம போய் அமுத்திடுறது, எனக்கு இது பிடிக்குது நான் செய்யறேன்ட்டு அவர் அமுக்குறது. அப்படின்னா கூட வேலை செய்யாது. முழு சரணாகதியில குரு என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம போனோம். அவர் வேண்டாம் தான் சொன்னார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். ஏன்னா இப்ப நமக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்றது அது ஒத்துக்கிறது நல்லது. தகுதி இல்லாம தகுதி இருக்குதுன்னு நினைச்சா கீழே விழுந்துருவோம். நல்லா கவனிங்க, அத தகுதி இருந்தும் இல்லைன்னு பணிவா வாழறது நல்லது. தகுதி இல்லாமல் தகுதி இருக்குதுன்னு நினைச்சோம்னா கீழே விழுந்துருவோம். இன்னும் எங்க இருக்கிறோமோ அங்க இருந்து அதில் பாதாளத்துல தள்ளப்படுவோம். அது பெரிய ரிஸ்க். ஆன்மீக வாழ்க்கையில உண்மையா இருக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும். எது தெரியுமோ எது தெரியுதோ அதுலயே நம்ம போகணும். சரியா ரேவதி மாதாஜி? எங்க ஊர்ல கூட அந்த சாலிக்கிராமம் எல்லாம் எங்க வீட்டுல கூட இருக்கும். அப்போ எங்க வீட்டுல என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எங்க வீட்டுக்காரங்க கூட அந்த வேதமெல்லாம் படிச்சு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் தான் டெய்லி வந்து அந்த சாலிக்கிராமம் மட்டும் பூஜை பண்ணிட்டு வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணி வச்சுட்டு போவார்.
அதுக்கு வேறு யாருமே அதில் நாங்கள் கிட்ட போக மாட்டோம். அப்புறம் நம்ம ஊர்லலாம் தள்ளித்தானே இருப்போம், அந்த 3 நாளும் உள்ளே வர மாட்டோம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் கூட அந்த சாலி கிராமத்தை நம்ம பூஜை பண்ண மாட்டோம், எங்கள் அத்தலெல்லாம் பூஜை பண்ண மாட்டோம். அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருப்பா, பிரம்மச்சாரி இல்லைன்னா வேதம் படிச்சுவா, அவளை கூப்பிட்டு டெய்லி அவர் பூஜை பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு போவார். அதுதான் நியமம் எங்கள் இதில். மாதாஜி மதுரகவி ஆழ்வார் சித்திரை மாசம் சித்திரை நட்சத்திரத்துல பிறந்தாரு மாதாஜி. அப்படியா? சரி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, மங்கள ஆரத்திக்கும் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கும், அதாவது காலையில நீங்க எந்திரிக்கீங்களா, கம்பல்சரி மங்கள ஆரத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க மாதாஜி. எனக்கு காலையில எந்திரிச்சோன்னு ஜெபம் பண்ணதான் பிடிக்குதுங்க மாதாஜி. நீங்க எந்திரிச்சிடுறீங்கல்ல 3:30, அப்ப என்னங்க நீங்க போய் மங்களாரத்தி பண்ணி நெய்வேத்தியம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க மாதாஜி. அது எனக்கு எதேச்சியா பண்ணதான், போய் அங்க நின்று பண்ற அளவுக்கெல்லாம் எனக்கு அந்த முழு இதெல்லாம் திருப்தி இருக்கிறது இல்லைங்க மாதாஜி. ஏன் அப்படின்னு தெரியல. எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் எனக்கு அங்க நிக்கிறோங்கிற ஒரு இதே வருது. ஆனா நாம ஜெபம் நீங்க சொல்ல 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 கிருஷ்ணா ராமா அப்படின்னு காதுல கேட்டு சத்தமா சொல்லி அது உள்ள போகும்போது ஒரு 4-5வது மாலை முடிக்கும் போது எனக்கு அந்த படத்தை பார்த்து கும்பிடணும் ஓடுவாங்க மாதாஜி. அது எப்படிங்க மாதாஜி? எனக்கு காலையில எந்திரிச்சோன்னு கம்பல்சரி மங்களாரத்தி பண்ணிதான் நாம ஜெபம் பண்ணணுமா, இல்ல எந்திரிச்ச உடனேயே நீங்க நாம ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? நான் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமாங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஒரு சில வழிமுறைகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் போது நமக்கு பக்தி பாதையில வேகம் அதிகரிக்கும். வெறும் எடுத்தோன்னு நாமத்தையே சொல்லலாம், தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா நம்ம சம்பிரதாயத்துல காலையில எழுந்து முதல் வணக்கம் யாருக்கு சொல்ல சொன்னாங்க? சம்சாரதாவா? ஏன்னா குருனுடைய கருணை இல்லாம கிருஷ்ணர் கிடைக்க மாட்டாரே. கண்டிப்பா. த்ரீ சந்தியம். அதனால நமக்கு மங்களாரத்தி முக்கியம் நமக்கு. நான் ஒரு பக்தரை பார்த்திருக்கேன், அவர் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு, 80 மாலை ஜெபிப்பார். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு? 80 மாலை. இப்ப அப்படிப்பட்ட பக்தரா இருந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன், உங்களுக்கு மங்களாரத்தி தேவையில்லைன்னு. மங்களாரத்தியை நீங்க ஒரு 10 நிமிஷமாவது செய்யும் போது உங்களுக்கு ஜெபத்துக்கு அது உங்களுக்கு உந்துதல் கிடைக்கும். இப்ப எழுந்த உடனே எனக்கு பிரமிப்பா இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த டைம்ல ஜெபம் பண்ணுங்க, வேணான்னு சொல்ல. நீங்க 3:30 எழுந்துக்கிறீங்களா, 4 வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணுங்க, 4 மணிக்கு மங்களாரத்தி பண்ணுங்க. சரிங்க. 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்களா, 3:30 வரைக்கும் குளிச்சு எல்லாம் தயாராகுங்க, அப்பக்குள்ள நீங்க தெளிவுக்கு வந்துருவீங்களே. சரி, அப்ப எனக்கு தெளிவு வரல, 4 மணிக்கும் தெளிவு வரலன்னா 4ல இருந்து 4:30 வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் 4:30 மணிக்கு போய் மங்களாரத்தி பண்ணுங்க. சரிங்க. புரியுதா? ஓகேங்க மாதாஜி. இதுதான் நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமக்கு ரொம்ப கம்பல்சரி. எது கம்பல்சரினா நம்ம நாமளா போக முடியாது. குரு பரம்பரை தான் நமக்கு உதவி பண்ண போறாங்க. அதுக்குதான் இன்னைக்கு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார் பாடல் சொன்னது. குரு பரம்பரையின் கருணை ரொம்ப முக்கியம். அவங்கதான் கொண்டு போறாங்க. நாம செய்யறத வச்சு, நீங்க சாண்டிங் பண்றத வச்சு நீங்க போறது இல்ல. அவங்க சொன்னாங்களே நான் சாண்டிங் பண்றேன், ஆனா என் சாண்டிங் தான் தெரியுமே எனக்கு. 16 மாலைகள் அவங்க சொன்னாங்க, சொல்லிட்டேன் நானு. ஆனா என் பலத்துல நான் போக முடியாதே, நான் தான் சரியில்லையே. இன்னைக்கு பாட்டே அதான். அதனால எனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை. நீங்க ஒரு பெரிய பக்தர் கிட்ட போய் நீங்க முட்டாளா கூட இருங்களேன், பரவாயில்ல, ஒரு பெரிய பக்தர் பின்னாடி நில்லுங்களேன். அந்த பெரிய பக்தர் மொத்த அனுகிரகமும் பண்ணுவார். நீங்க எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை பண்ணிடுங்க. நான் பார்த்திருக்கிறேன் சில பக்தர்களை, அவ்வளவு முட்டாளுங்களாவும் அவ்வளவு மோசமானதுங்களாவும் இருக்கும். ஆனா அவங்களுடைய பலம் என்னன்னா, போய் ஒரு பெரிய மகாராஜர் கூடவே 24 மணி நேரமா நிப்பாங்க. அப்படி 24 மணி நேரமும் ஒருத்தர்கிட்ட நின்னா, அதுவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள் பக்கத்துல நின்னா அவங்க கருணை கொடுத்துருவாங்க. அததான் நம்ம செய்ய போறோம். சரி. விமலாங்கி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால கண்டிப்பா மங்களாரத்தி உண்டு உங்களுக்கு. ஓகே பண்ணிடுறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி, எழுந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு பாடல்கள் எல்லாம் பாடிட்டு அப்புறம் பண்ணலாமா மாதாஜி ஜெபம்? எந்த பாடல்லாம் பண்ணிட்டு? பாடல் குருவந்தனா, குரு அஷ்டகம், சிஷ்டாஷ்டகம்,
துளசி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரத்தி. கோயில்ல எப்படி பண்றோமோ அப்படியே நம்ம பண்ணலாம். கோயில்ல இல்ல வந்து மாதாஜி, குளிச்சுட்டு எல்லாம் குளிச்சாலும் ஒரு நாளைக்கு குளிச்சா அப்புறம் உடம்புக்கு ஆகாது மாதிரி, அதனால 6 மணிக்கு தான் குளிக்கிறது மாதாஜி. அதுக்கு கேக்குறேன் நானு. 6 மணிக்கு தான் குளிக்கிறீங்களா? அப்போ ஆமா ஒண்ணு பண்ணுங்க, மாதாஜி. ஜெபம் பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணுங்க. அப்புறமா குளிச்சுட்டு 6 மணிக்கு குளிச்சுட்டு அப்புறம் 6:30 மணிக்கு பூஜை பண்ணுங்க. நான் அப்படிதான் பண்றேன் மாதாஜி. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல மங்களாரத்தி பண்ணிட்டு பண்ணதான் நல்லது அப்படின்ட்டு, அதனால பாட்டெல்லாம் ஃபேஸ் வாஷ் பிரஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் உட்காந்து பாட்டு பாடிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் முன்னாடி எல்லாம் எழுந்திருச்சு பாடிட்டு தான் நான் ஜபம் பண்ணிட்டு குளிக்க போவோம். அதுக்கு கேக்குறேன் நான். பெட்டர் நீங்க குளிச்சுட்டு தான் அந்த ஆர்த்திக்கெல்லாம் போனோம்னா. இப்ப நான் எப்படி பண்றேன்னா, நான் முதல்ல சீக்கிரமா ஏஞ்சி குளிச்சுட்டு மங்களாரத்தி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜபம் உட்கார்றது. அது ஆரத்தி எல்லாம் குளிச்சுட்டு தான் மாதாஜி பண்ணுவோம். பாட்டு மட்டும் பாட்டு குளிக்காம மட்டும் முதல்ல உட்காந்து பாடிடலாம். பாட்டு மட்டும் முடியல பாடிடலாம். ஆனா திருப்பியும் நீங்க பாடணும்ல 6 மணிக்கு. திருப்பி பாடுவோம் மாதாஜி, திருப்பியும் பாடுவேன். அப்ப சரி, உங்களுக்கு அதுதான் கேக்குறேன். நோ ப்ராப்ளம், பண்ணிடுங்க. காலையில சரி ஜபம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாட்டு பாடிட்டு ஜபம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி குளிச்சுட்டு திருப்பி மங்கள ஆரத்தி கொடுப்போம் மாதாஜி. அதை கேக்குறேன் சரி, மாதாஜி. அப்ப 2 முறை பண்றீங்கன்னா பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? பக்தர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு, ஒரே நிமிஷம். வாஞ்சா கல்பதருப்தஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ.